Assalamu alaikum. Ардактуу замандаштар, кадырман меккендештер, жалпы Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, кымбаттуу кыргызстандыктар. Мен бүгүн Ош областына караштуу Алай районунун Акбосого айылында турам. Бул Акбосого айылында мынакей сиздер көрүп турган Жакшынакай Памир Paradise сонун эс алуу жайы ачылды. Биз бул жерге жалпы Тез кабар каналынын жамааты менен бирге үй бүлөбүз менен бирге эс алууга келген чагыбыз. Бул чыгарылышта сиздерге дал ушул Памир Paradise эс алуу жайынын мүмкүнчүлүктөрүнө, кандай жакшы кызматтарын аткарып, баарын сиздерге бул чыгарылышта тааныштырам. Албетте бул чыгарылышты акырына чейин көрүңүздөр. Биздин Кыргызстандын кооз жерлерине чагылдырууну биз ар дайым улантып келебиз. Туристтерди тартууга эң мыкты өбөлгө болгон Кыргызстандын кооз жерлери дал ушул Алай районундагы Памир Paradise эс алуу жайында дагы эң сонун болуп турат. Бул Памир Paradise эс алуу жайына быйылкы сезондо Кудай буйрса көптөгөн туристтер келет. Мынакей күнү кечээ күнү бул жерге кошуна Өзбекстан өлкөсүнөн медиа өкүлдөрү, 3 областын медиа өкүлдөрү келип эс алып атышат. Биздин Кыргызстандын туристтик кооз жерлерине, өздөрүнүн өлкөсүнө жана ошондой эле дүйнө элине таанытуунун негизинде мына ушундай медиа өкүлдөрү келип азыркы учурда эс алып, бул комплекс менен таанышып жаткан жер. Сиздер менен бир экөөбүз менен сүйлөшөбүз. Салам алейкум. Кандайсыз? Кандай келдиңиз? Жакшы. Менин атым Максат. Атыңыз ким? Хайрулло. Хайрулло. Кайсы областтан келдиңиз? Наманган viloyati туризм boshqarmasidan. Наманган областы туризм башкармалыгынан. Кандай экен биздин бул Памир Paradise? Жакшы жер бекен? Zo'r, havosi zo'r, tabiat, ekoturizmga juda mos. Lechebniy desa ham bo'ladi. Allergiya, astma kasalliklari bo'lsa kelib davolansa, masalan, menimcha meditsinskiy turizmni ham rivojlantirsa bo'ladi ana shu taraflardan. Nafasga to'yib olib, allergiyalar yo'qotib, undan tashqari bu yerda qimiz bor deyishyapti. Qimiz ichdingizmi? Ichdim. Organizmni tozalab, shlaglar, ichakdagi oshqozon, umuman bir nima deydi, toksinlar bo'lsa yuvib chiqib ketadi. Yaxshi bo'ladi meditsinskiy. Ne qilasiz endi boshqa do'stlarga, O'zbekistondagi boshqa bizni qo'shni tug'anlarga aytasizmi, tanishtirasiz bari? Albatta, Syomka o'sha nimaga keldi, biz bu yerda olib, hozir to'liq kamerlar syomka qilib, promotionda endi reklama. Yaxshi sonlar. Bugun bo'lasizlar bu yerda, Xudo bersa. Sağ olun, söyleyeyim. Zakirova Nodira Anvarovna. Zakirova Nodira Anvarovna. Farg'ona madaniyat va turizm bosh boshqarmasining xodimi. Turizm, madaniyat jana turizm boshqarmalыгынын адиси ekan, hurmatli ko'ruvchilar, Ferg'ona oblasti bo'yicha. Qanday soldingiz? Biz bugun shu joylarga keldik. Birinchidan o'zbek bilan qirg'iz xalqining do'stligi hech qachon ayrilmas. Juda iliq kutib olishdi, oliy darajada. Mana hozir ko'ryapsizlar, shunaqa yayovlarda joylar qilingan. Bu nafaqat Qirg'iziston odamlari uchun, bu O'zbekiston odamlari uchun, O'zbekiston xalqi uchun, qirg'izlarning xalqi uchun, boshqa millatlarni ham chetga jalb qilish jarayonida biz infoturizm taklif qilindi. Ma, ko'rdingizlar. Bu hurmatli ko'ruvchilar, bu өкүлдөр баары ошо O'zbekiston Respublikasынын медиа өкүлдөрү. Жана ошондой эле туризм башкармалыгынын уюштуруусу менен дал ушул биздин Кыргызстандын кооз жерлерине, өздөрүнүн өлкөсүнө жана ошондой эле бүтүн дүйнө жүзүнө таанытуу максатында келип отурат. Жакшысызбы? Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston qaysi oblastdan? Farg'ona viloyatidan. Farg'ona oblastdan. Turizm boshqarmasidan, madaniyat va turizm boshqarmasidanmiz. Kechadan beri shu yerdamiz delegatsiya bilan. Haqiqatan ham juda ham chiroyli tashkillangan. Bizga ma'qul keldi. Biz Farg'ona viloyati Batken, Qadamjoy, Bishkek taraflariga, Qirg'iziston o'sha viloyatlariga borib, shartnomalar tuzib, birgalikda hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. Endi mana kechadan boshlab O'sh viloyati shaharlari bilan tanishib, potensiali bilan tanishib, bu yerlarda ham o'sha mehmonlar, turistlarni olib keladigan joylar bilan tanishib ketyapmiz. Avvalo o'zimiz kelib tanishib, delegatsiya bilan keyin o'zimizni Farg'ona viloyatidan ham sayyohlarni yuboramiz.
Комплекске келгенде, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди жакшынакай ушундай жасалгасы менен төөлөрдү, бул жерге тарыхтан тарыхты чагылдырып турган ушундай кылып төөлөрдү жакшынакай кылып орноштурган. Бул албетте келген инсанга биринчи ушул биздин кыргыздын тарыхыны даңызалап көрсөтүп кеткенге аябай жакшы. Ошон үчүн негизинен ушу төөлөрдү куруп, бул жерге жасалгасына өзгөчө көңүл бурган. Мындан ары урматтуу көрүүчүлөр, мынакей көрүп турасыздар, кыргыз үйлөр. Биз кыргыздар негизи тарыхтан ушундай кыргыз үйлөрдө жашап келгенбиз. Биздин кыргызды дүйнө жүзүнө тааныткан кыргыз үйүбүз, түндүгүбүз, комузубуз дегендей дал ушундай кыргыз үйлөрдү жакшынакай кылып куруп койгон. Бул албетте чет өлкөдөн келген туристтер үчүн бул өзгөчө бир маани бере турган, өзгөчө бир эсинде кала турган болуп жасалган негизинен. Ал мен силерге бир-эки кыргыз үйлөрүн көрсөтүп кетем. Мынакей сырттан көрсөңүздөр, негизи чатыры жакшынакай жасалган. Кийизден, бул деген кечинде аябай жылуу болот, кийизден. Андан соң мындай чоңураак кылып жасалган, 20-30 адам кенен эс алганга ылайыктуу жакшынакай кылып ушул боз үйлөр жасалган. Дагы бир экөөсү алдында жасалган жатат. Азыр аны да силерге көрсөтүп кетебиз. Чоң ресторан болот экен. Мына кийин чоң банкеттин залдары уюштурулат экен. Демек, алдында баары. Сиздерге үчүнчү боз үйдү көрсөтүп кетели. Бул жерде үчүнчү боз үйдөн көрсөтөбүз. Бул жерде мынакей инсандар басканга, жөө басканга мына жакшынакай кылып, цемент менен стяжка кылып, тротуарды жакшынакай кылып жасап койгон. Чалыштап жыгылбайсыз негизи. Тоодо билебиз да баарыбыз элечи. Бүт таш болгон үчүн кээ бир инсандардын басканына кыйын. Могул жерде боз үйдү да бир көрсөтүп кетеличи. Кандайсыздар? Жакшы салып атасыздарбы? Боз үй кенен бекен? Мынакей. Тартып койсоң кеп. Кеп коелучу. Мына бул жерде азыр дагы урматтуу көрүүчүлөр, эс алуучулар эс алып атышат. Түндүгү жакшынакай. Бул жерде эң негизгиси мынакей жасалгасына өзгөчө көңүл бурган. Өзгөчө көңүл бурган. Сиздер кайсы жерден келдиңиздер? Мынакей, өзүбүздүн Баткен областынан келип, ушул жерде эс алып атышат, ошко келип. Ички туризмде өнүктүрүү, андан кийин биздин кошуна өлкөлөр менен мынакей азыркы учурда биздин мамлекетте тышкы саясат аябай жакшы жүрүп жатканына байланыштуу биз кошуна өлкөлөрдөн миңдеген, 100 миңдеген туристтерди Кыргызстандын ушу түштүк чергеси Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында тартсак болот. Жакында урматтуу президент айтып кетти, быйылкы жылы ысык көл сезонуна 10 миллион турист келүүсүнө күтүп жатабыз деген. Демек, мындай жерлердин көбөйгөн сары бизге мындай туристтер дагы да көп болот. Бул жакта мынакей көрүп турасыздар, ашканасы, урматтуу көрүүчүлөр. Ар кандай типтеги очоктор, 7-8 очоктор жасалган. Бул жерде тамакты кылып берүү кызматы дагы бар. Андан сырткары өзүңүздөр дагы очокту алып туруп тамак жасаңыздар болот. Бул боз үйгө бир күнгө түнөгөнгө бул жерге келсе 20 кишиге чейин 3000 сом кызмат акысы. 20 кишиден ашса 4000 сом болот экен. Андан сырткары тамак кызматы, тамак бышыр берүү кызматтары да бар. Ал боюнча дагы сиздер экрандагы телефон аркылуу байланышып, кенен маалымат алсаңыздар болот. Бул жерде эң негизги урматтуу көрүүчүлөр, аябай сонун таза аба, суу агып турат жакшынакай болуп. Бир аз эле жол жүрсөңүз мынакей Арча Токойго кирип барасыз. 2 тарабы, 3 тарабы тең Арча Токой. Аябай кооз, жакшынакай, Алай районунун Акбосого айылындагы дал ушул Памир Парадейсин эс алуу комплекси. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, мен сиздерди учурдан пайдаланып эс алууга дал ушул Ош областынын Алай районунда жайгашкан ушул Акбосого айылындагы эс алуу комплексине сиздерди чакырып келем. Баарыңыздар туугандар менен, достор менен, курсташ, классташтар менен келип эс алып кетиңиздер. Ош шаарынан 150 километр жол жүрөсүздөр. Гүлчө шаарынан өтөсүздөр, бир перевалды ашасыздар. Талдык перевалына жеткенде дал ушул жерге 700 метр кайрылып жол жүрүп киресиздер. Ушул
Памир Paradise эс алуу борборуна келесиз. Мен жыйынтыктайм, урматтуу Чабарман каналын көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим. Биздин Кыргызстан ар дайым өнүгө берсин, туризмдин, туристтердин өлкөсү болойлу. Ушундай биздин кооз жерлерибизди дүйнө жүзүнө тааныта берели. Биз менен бирге болуңуздар, ушул жерге келип сонун эс алыңыздар. Биз азыркы учурда үй бүлөбүз менен жалпы Тез кабар каналынын эмгек жамааты ушул жерде эс алуутабыз. Кудай буйрса, сиздер дагы ушул жерде келип эс алууңуздарга тилектешпиз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.